बेचारी صدری و یسر یمری و سب سے پہلے تو تمام دوست اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں. چھٹیاں تو ہیں لیکن اس میں بھی ہر آدمی کو ذاتی نوعیت کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو ان مصروفیات کو پتے پر ڈال کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے یہاں جو دوست تشریف لائے ہیں وہ پاکستان کے لیے ان کا وقت ہے. پاکستان کے جو قائدین ہیں یہ ان سے ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بابا قوم ہے ہم سب کے، جن نے ہمیں پہچان دی، جن نے ہمیں پوری دنیا کو حیران کر کے پاکستان حاصل کر کے دیا، اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں اور ان کے خون اور ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اس وقت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، عزت عصمت تک جو ہیں اس وطن کی مٹی کی خاطر قربان کی، تو وہ لاکھوں قربانیوں کے بعد ملک جو حاصل کیا وہ ہے پاکستان، اور ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، اور ہم نے اب اسی کے ممار بھی ہم ہیں. ہم خود جو ہے، اور یہاں میرے سے بھی تھوڑے زیادہ عمر کے بھی میرے بزرگ بھی اور میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں اور کم عمر کے بھی بیٹھے ہیں، لیکن سب نے دیکھا کہ پاکستان کا نام ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم یہاں جتنی مرضی ترقی کر لیں، اس ملک میں رہ کے جتنے مرضی پیسے یا دنیاوی جو ہے معیشت اپنی مضبوط کر لے، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ پھر بھی پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کی سالمیت ہے تو ہمیں خوشی بھی ہے اور ہم مطمئن بھی ہیں. اگر پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے تو کوئی آدمی یہاں بھی اور جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو نہ روئے اور ان کا خون نہ کھولے. پاکستان اگر ہے تو ہم ہیں، ہماری پہچان ہے، اور پاکستان دے دیا قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں. لیکن دشمن نے ہمیں، جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد پاکستان کو تو ایک ایسے سمجھتے تھے کہ یہ ککی کیڑی جیسے نہیں پنجابی کی وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ جب مرضی مسل دو، تو وہ اس طرح ان کے ٹی وی چینل، ان کے ریڈیو اسٹیشن اس پہ ذکر کیا یہ پاکستان کیا ہے، یہ تو ہمارے ایک پش پہ اڑ جائے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس کا جواب دینا بنتا تھا، اور زندہ قومیں اور زندہ لیڈر جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں. تو پھر یہ ایٹمی دھماکے میاں محمد نواز شریف نے 5 ایٹمی دھماکے انڈیا نے کیے، اس کے بدلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو دنیا میں اسلامی پہلی سپر پاور اسلامی ایٹمی اور دنیا میں 7ویں ایٹمی پاور بنا دیا. اس سے ہوا کیا کہ قائد اعظم نے ملک دے دیا اور قائد ثانی میاں محمد نواز شریف نے استحکام دے دیا کہ کم از کم دشمن اب ان نظروں سے نہیں دیکھتا کہ ایک ایٹمی قوت پہ حملہ کرنا اتنا ایزی نہیں. وہی نہیں، امریکہ بھی آج ہمارے میزائلوں سے گھبرایا ہوا ہے. امریکہ کے نئی جو وہ ٹرمپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے مشیر شبیر یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تکلیف ان کو صرف اور صرف پاکستان کے میزائلوں کی ہے کہ جن کی رینج آئے دن جو تجربہ ہوتا ہے ایک تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور ایک 3000 کلومیٹر کی جو ہے لمٹ تک کا تیار کر لیا، اور 5000 ہوا تو امریکہ اس کی گرفت میں ہوگا اور اس کے اڈے سارے اس کی گرفت میں ہوں گے. تو پاکستان ایک آزاد ملک ہے، تو آزاد ملک کا یہی ہے کہ خالی کہنے سے نہیں کہ ہم کوئی کسی غلام نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں کہنے سے نہیں، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ غلام ہیں یا نہیں. وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، اور اب ایبسولوٹلی یس یس کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. اور ملک میں انتشار کی بات کی تو انتشاری سیاست کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کس مقام پہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بے گناہ نوجوان 18 20 سال 30 سال کے وہ سزائیں ہوگی ان کو، تو وہ سزائیں دلوانے کے لیے اس سطح پر لے جانے کے لیے ان کا جو برین واش کیا گیا یا مائنڈ سیٹ کیا گیا، اصل میں وہ لوگ اگر محب وطن ہیں تو ان کو کم از کم پاکستان کے نوجوانوں کو صحیح سمت پہ لانا چاہیے، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درست بھی کرنا چاہیے.
उन लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये आपका मुल्क है, कल को आप ही इसी के ममार हैं, तो ऐसे काम मत करें जहां पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस होती हो, पाकिस्तान की सलामती को नुकसान हो। पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत अपनी जानों का नजराना देकर जो अफवाज पाकिस्तान कर रही है उसके ऊपर हर्फ ना आए। अगर वो हमें दिफा करने वालों की जो हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं उनकी ताकत और उनकी अहमियत और रोब दबदबा दुश्मन से हटा देंगे हम खुद ही। अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है या बाप है या भाई है उसकी इज्जत बड़े बाजार हम खत्म कर देंगे तो कौन आपके खानदान की इज्जत करेगा? कोई नहीं करेगा। और फौज पाकिस्तान हमारा दिफा करते हैं जाने दे के। अभी 17 शहीद हुए हैं, उससे पहले कितने शहीद हो चुके हैं। इस एक साल में 300 से ज्यादा पाकिस्तान फौज के नौजवान जो है वो बैरून मुल्क खारजियों के हमलों से शहादत के जाम नोश कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के लिए नोश कर रहे हैं। ये जो नारे लगाते हैं ना कि ये जो इंतशार है इसके पीछे शायद वर्दी वाले हैं। अगर वर्दी वाले उस इंतशार के पीछे हैं तो जानों के नजराने क्यों पेश करते हैं? और वो जो जानों के नजराने पेश करे वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही नस्लों में से हैं, हमारे शहरों और देहातों में से हैं। वो कोई बाहर से इंपोर्ट किए हुए लोग नहीं जो जाके जानों के नजराने देते हैं। वो हमारे लोग हैं और गरीब घरों के बहुत से लोग हैं जो आम सिपाही हैं, लाइंस नायक हैं या थोड़ा से ऊपर के हैं, वो सारे आम घरों के गांव के देहातों के लोग हैं। तो वो जानों के नजराने दे रहे हैं। हमें दुख और तकलीफ होनी चाहिए कि अगर फौज पाकिस्तान के साथ कोई जुल्म हो तो जिन लोगों ने निशाने हैदर के तमगात हासिल की है, राशिद मनात है, मेजर अजीज भट्टी शहीद है, मेजर तुफैल है, कि कितने 18, 19, 20 के करीब निशाने हैदर हैं। तो वो जानों के नजराने एक ऐसे वाकयात करने के बाद हासिल किए हैं कि जो एक जिंदगी भर यादगार लम्हात है। उनके साथ क्या किया गया 9 मई के वाकयात जो हुए हैं तो उसकी वजह क्यों बनी, इसको आइंदा खत्म करना है। हमें भी इन लोगों को जो बैक भटके हुए हैं उनको समझाना है और सीने से लगाना है। ये हमारी भाई है। मेरी तो ये भी दुआ है कि जिनको ये सजाएं हुई हैं अल्लाह करे ये आगे अदालत में फिर केस चलना है, शायद उधर इनकी खलासी हो जाए। किसी को 2, किसी को 3, किसी को 10 साल हुई है। हम ये नहीं चाहते कि इनको फांसियों पे लटका दो या इनके लीडरों को भी फांसियों पे लटका दो, लेकिन लीडरों को भी बदलना पड़ेगा रवैया। मुल्क से ऊपर किसी की इज्जत नहीं है। मुल्क की जो है सलामती के ऊपर किसी सियासी जमात की जो है वो सलामती और उसके लीडर की अहमियत नहीं है। सबकी अहमियत हमारे चीफ हैं आर्मी के या पार्टियों के सदर हैं, रहनुमा हैं, तो वो सारे पाकिस्तान की सलामती से नीचे हैं। सारे पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान को हम ही खतरा बन जाए तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? फिर तो मुल्क बाहर का था तो एटम बम बना लिया, उनका मुकाबला कर सकते हैं, एटम बम चलाएंगे, फौज यही लड़ेगी। इसके पीछे जैसे सन 65 में चुंडे के महाज में और मुख्तलिफ महाजों के ऊपर लोग घरों से निकल के दिफा करते थे फौज के साथ, वही दिफा हमें दोबारा करना है। उसी तरह से हिम्मत करनी है और जो हमारे भाई थोड़े बहुत नाराज हैं उनको राजी करना है। उनको इस पूरी इज्जत एक जैसी हम समझते हैं सबकी, लेकिन मुल्क से नीचे हैं तमाम सियासी जमातें, उनको उस हद तक अपनी पार्टियों या लीडरों से करना चाहिए कि जहां पाकिस्तान को खतरा ना हो। चाहे हम हैं चाहे कोई और पार्टी है, हमारे लिए सब अजीज है और हम सबको जो है इज्जत की निगाह से देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला सबको सबका हामी और नासर हो और सबको वतन अजीज से मोहब्बत जो है वो करने की तौफीक दे। तो हमारा भी खून है जो है वो वतन अजीज के लिए अगर कुर्बानी का मौका मिले तो देना चाहिए, क्योंकि वतन हमारा नहीं आपका भी है, इनका भी है, सबका वतन है। वो हर तंजीम का वतन है और हम सबको तस्लीम करते हैं, सबकी वसीयत को तस्लीम करते हैं, लेकिन मुल्क के लिए मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश थी। चंद अल्फाज अब मेरे साथ सारे शामिल हो गए। थैंक यू।